नाज़रीन, मुस्तकिल जंग बंदी लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशां तेज़ और दुनिया इन्हां दा एतराफ़ कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदीया ते कतर दे दौरे तो बाद इस वक्त तुर्की मौजूद ने और उत्थे अंतालिया जिहड़ा डिप्लोमेसी फोरम है उहदे नाल खिताब करनगे और इस मौके ते उन्हां दी जिहड़ी अमरीकी सदर दे मुशीर ने उन्हां नाल मुलाकात भी हुई है और उन्हां ने जिहड़ा अमेरिका दी कोशिशां भी ने इस वक्त खास तौर पर जो लबनान जंग बंदी हो गई है 10 रोज़ वास्ते तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तारीफ़ की और अमरीकी सदर की इस काविश भी उन्होंने सराहया कि इसराइल तो लबनान की जी जंग बंदी हो गई है। तो दूसरी तरफ अगर असी देखने तो फील्ड मार्शल जोड़े ने इस वक्त तेहरान मौजूद ने उत्थे उन्होंने जो ईरान के सदर ने उन्होंने भी मुलाकात हुई। तो सब तो अहम चीज़ है वे कि उन्होंने खातमुल अंबिया जो सेंट्रल हैडकुआटर है वह दौरा किया तो उत्थे IRGC के जोड़े कमांडर ने उन्होंने भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी उन्होंने कहा कि जी जंग बंदी की कोशिशा ने इन्हों मजीद वधाना चाहिए ताकि दुनिया अमन कायम हो सके। तो पाकिस्तान दी जो कोशिशां ने उहदी ते तारीफ़ दुनिया ते कर रही है, लेकिन अमरीकी सदर ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ते वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जिहड़े ने उन्हां दी तारीफ़ की और उन्हां दी कोशिशां नूं सराहया। ते नाल ही उन्होंने एक होर ऐलान भी किया कि अगर जंग बंदी मुस्तकिल हुंदी और मुआहिदा होया ईरान दे नाल ते फिर अमरीकी सदर जिहड़े ने वो खुद पाकिस्तान आएंगे और यह जो ऐलान है दुनिया देख भी रही है और असी भी ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो इस्लामाबाद के सिक्योरिटी के हवाले नाल काफ़ी जो अहम पेशरफ्त है वो नज़र आ रही है। इकदाम जिहड़े किए जा रहे हैं, पंजाब तो भी नफरी भी बुला ली गई है, फिर उत्थे ट्रांसपोर्ट भी तो रेड जोन जो उन्होंने मुकम्मल सील करता गया तो इस्लामाबाद गड्डियां जिहड़ियां उन्होंने स्कैन करके फिर जान दिता जा रहा है। तो इस तरह जो हाई लेवल प्रोटोकॉल इंश्योर किए जा रहे हैं तो ये तो लग रहा है कि इस्लामाबाद कोई वड्डियां दी जिहड़ी आमद है वो मुतवक्का, क्योंकि जिहड़े मुज़ाकरात ने इस्लामाबाद टॉक्स जिहड़ियां उहदा दूसरा दौर जिहड़ा वे वो होना। तो लबनान जिहड़ी जंगबंदी हुई है तो दुनिया इस जंगबंदी की जिहड़ी है वो सराह भी रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी जिहड़ा वे इहदा खैर मकदम किया, सदर पाकिस्तान ने भी इहदा खैर मकदम किया और बैरूत विच भी तो तेहरान विच भी एक जशन का समा होया। तो अगर असी पाकिस्तान नाल देखने तो पाकिस्तान दे विच एक अहम चीज़ चूँकि बिजली की लोड शेडिंग भी चल रही है तो एक अहम फैसला जो हाई कोर्ट का वो होया कि जोड़े पावर सैक्टर के मुलाजमीन ने उन्होंने जो फ्री यूनिट्स बिजली दिते जाते हैं वो बंद करते गए और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जोड़ा वे जो वज़ीर तवानाई ने वैस लगारी उन्होंने खैर मकदम किया। अगर असी सियासी वाले नाल पेशरफ्त देखने खास तौर पर अगर अडियाला असी ध्यान मारीए तो जोड़े बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने उन्हों दे सर्जरी हुई और उसके बाद अज उन्होंने फैमिली उन्होंने मुलाकात भी करन दी गई। तो यह सारी चीज़ां जिहड़ियां ने अज के इस प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल। तो चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। की हाल है? की हाल चाल? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? ठीक ठाक को फर्स्ट क्लास है। करम अल्लाह। मतलब है कि इस्लामाबाद दे विच कोई खासी गहमा गहमी हो रही है, मतलब सरगर्मियां लग रही हैं, सरगर्मियां सफाइयां चल रही हैं ते जनाब सिक्योरिटी दे भी चीज़ां सफाइयां होनियां चाहिदियां ने वो तो होंदियां ने, लेकिन इधर होर ज़्यादा बहुत बारीकी दे नाल चीज़ां जिहड़ियां ने डिटेल नाल देखिया सिक्योरिटी दे जिहड़े मामला देखे जा रहे हैं और जिहड़ियां इतलात आ रही हैं कि उत्थे जिस तरह कोई सफाई हो रही है और सुनिया कोई जिहड़ी कलियां भी हो रही हैं चारों तरफ, पेंट हो रहे हैं कुछ चीज़ों के उत्ते, तो इत्थों तो लग रहा है कि कुछ उत्थे हलचल कोई गैर मामूली तौर दे उत्ते कोई इवेंट यानी कोई कॉन्फ्रेंस है या कोई मुलाकात है इस तरह के हवावां ते आ रही हैं। क्योंकि जी इस्लामाबाद टॉक्स में जो पहला दौर सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इस वक्त नज़र आ रही है, ਜਿਹੜੇ मामला किए जा रहे हैं। तो यही लग रहा है कि हाई लेवल हाई प्रोटोकॉल ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इंश्योर किया जा रहा है। हाँ बाहर लगता देखो गल ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਫੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜੰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੀ खुद ये गल कही है कि असी मतलब कि मैं मुआहदा होया तो मैं पाकिस्तान दे यानी खुद मैं पहुँचागा पाकिस्तान च, यानी जी उन्होंने साइनिंग सैरमनी होएगी तो वो अंदर आवागा। तो इट्स मतलब बड़ी वड्डी डिवेलपमेंट है और मेरा ख्याल है कि
ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਸਰਵੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਹਮੰਦੀ ਦਾ ਤਾਸੁਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜੰਗਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਾ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੂਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕਾਮੇਡੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਮ ਸੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਮੀਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਤਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਫਰੀਕ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਉਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੇਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਫੇਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀਆਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਵੀ ਨੇ ਜ਼ਮੁਰਦ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ 21 ਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਸਿਮ ਜੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਸਿਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਇਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਐਨ ਗੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਨ ਸੇ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ। ਅੱਛਾ ਐਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਹਿਰਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਾਲ ਐਨਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈ ਤੇ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਤਹਿਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਬਲਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਕਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਸੀਹ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਪਨਰੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੇਵੀ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨੇਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇਵਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੀਲਾ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ SSG ਕਮਾਂਡੋ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਥਾਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਜਾਂ ਕਾਲੀਬਾਫ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰਾਕਚੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਦੀ ਤਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਸਾਹਿਬ, ਅब्बास ਇਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਾਇਦ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਪਿਕਚਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਣੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਸੰਗੀਨ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਸੰਗੀਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪਿਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਔਰ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਔਰ ਅब्बास ਇਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹੌਸੀਜ਼, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇਰਾਕ, ਹਮਾਸ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਟਾਕਸ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਮਚਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਸੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਲਬਨਾਨ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਾਤਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਅਫਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ ਗੱਲ।